Good morning students. Today we are going to discuss about third unit of this semester, that is metal ligand equilibrium in solutions. Coming to the topic, metal ligand equilibrium in solutions. ఇది థర్డ్ యూనిట్ అమ్మా. ఈ యూనిట్లో మనకి టాపిక్స్ వచ్చి ఏమేమి ఉంటాయంటే formation and stability constants, formation and stability constants. Next, trends, అంటే వాటి ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. ట్రెండ్స్ ఆఫ్ formation and stability constants. Third one is factors affecting formation and stability constants. Fourth one is experimental determination of experimental determination of formation and stability constants. ఈ 4 టాపిక్స్ తో పాటుగా ఇంకొక 2 టాపిక్స్ ఉంటాయి. బయో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అంటాం. ఈ యూనిట్లోనే బయో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అని స్మాల్ పార్ట్ ఉంటుంది కింద. దానిలో వచ్చే టాపిక్స్ ఏంటి అంటే మయోగ్లోబిన్, నెక్స్ట్ వచ్చి హిమోగ్లోబిన్. ఇవి ఈ యూనిట్లో మనం చదివేటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. ఫస్ట్ ఇవాళ మనం ఇవి రెండు చూద్దాం. వాట్ ఆర్ ఫార్మేషన్ అండ్ స్టెబిలిటీ కాన్స్టెంట్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది ట్రెండ్స్ ఆఫ్ ది స్టెబిలిటీ కాన్స్టెంట్స్. ఓకే, in order to know about stability constants, first of all we have to know what is stability. స్టెబిలిటీ అంటే ఏంటి అనేది మనకు ముందు తెలియాలి కదా. కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్లో ఇది ఒక కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ అనుకోండి. ఈ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ ఎలాగా హీట్ చేసినప్పుడు మెటల్ గాను లైగండ్స్ గాను డిసోసియేట్ అయిపోవచ్చు, లేకపోతే హీట్ చేసినప్పుడు డిసోసియేట్ అవ్వకుండా ఉండొచ్చు. ఒక కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్లో ఉన్న మెటల్ కానీ లైగండ్ కానీ హీట్ చేసినప్పుడు అది స్టేబుల్గా ఉంటుందా, అది డికంపోజ్ అవ్వకుండా ఉంటుందా ఉండదా అని చెప్పేదాన్ని థర్మోడైనమిక్ స్టెబిలిటీ అంటారు. థర్మోడైనమిక్ స్టెబిలిటీ. Thermodynamic stability means stability of the complex compound with heat. If complex compound is stable with heat, that is, if complex compound does not decompose with heat, it is said to be stable. If it decomposes with heat, it is unstable. So, in thermodynamic stability, we will get 2 terms. They are stable and unstable. Next, coming to second type. If we add a new ligand to this complex, it can undergo substitution easily. Then it is said to be labile. Labile. If it does not undergo substitution, then it is called
called inert. Now we are telling in terms of reactivity. Based on the heat, if we explain the stability, that is known as thermodynamic stability. According to thermodynamic stability, complex compounds are two types: stable complexes, unstable complexes. Based on the reactivity of the complex compounds, there are two types: labile complexes and inert complexes. We have to remember one thing, that there is no relation between thermodynamic stability. This type of stability is known as, if we explain stability in terms of reactivity, that is known as kinetic stability. Kinetic stability. కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ యొక్క రియాక్టివిటీని బట్టి కనుక దాని స్టెబిలిటీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టయితే దాన్ని కైనెటిక్ స్టెబిలిటీ అంటారు. అదే హీట్ని బట్టి కనుక స్టెబిలిటీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టయితే దాన్ని థర్మోడైనమిక్ స్టెబిలిటీ అంటారు. థర్మోడైనమిక్ స్టెబిలిటీ అనేది దాన్ని బట్టి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి: స్టేబుల్, అన్స్టేబుల్. కైనెటిక్ స్టెబిలిటీని బట్టి లెబైల్, ఇనర్ట్ ఉన్నాయి. ఈ స్టేబుల్ అనేది లెబైల్ అవ్వచ్చు, ఇనర్ట్ అవ్వచ్చు. అన్స్టేబుల్ అనేది కూడా లెబైల్ అవ్వచ్చు, ఇనర్ట్ అవ్వచ్చు. అంతేగాని మనం స్టేబుల్ అయ్యేది ఎప్పుడు ఇనర్ట్గా ఉంటుంది, అన్స్టేబుల్ అయ్యేది ఎప్పుడు లెబైల్గా ఉంటుంది అలా అనకూడదు. దెర్ ఈస్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ థర్మోడైనమిక్ స్టెబిలిటీ అండ్ కైనెటిక్ స్టెబిలిటీ. బోత్ ఆర్ సెపరేట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్. ఈ స్టెబిలిటీని బట్టి stability of complex compound, that is kinetic stability of complex compound, is expressed in terms of stability constant value. Stability constant value. So next coming to stability constant. Stability constant value. Stability constant value is obtained, that is represented as beta. Stability constant is obtained from formation constants. Formation constants. Formation constant is represented by K. For a complex compound, there are more number of formation constants. For a complex compound, there are more number of formation constants. They are K1, K2, K3, etc. Complex compound ki formation constant values chala untayi, but it will have only one stability constant value, that is beta. For a complex compound, if we want to calculate stability constant, that is equal to multiplication of K1 into K2 into K3 into and so on. If we multiply all the formation constants, we will get stability constants. Okay, this is also known as overall formation constant. Overall formation constant. Overall formation constant is beta. These are known as K1, K2, K3. These separately known as stepwise formation constants. Stepwise formation constants. అంటే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే కరెక్ట్గా ఇవి ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది CONH3 6 అనేది తీసుకున్నాను. ఈ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్కి నన్ను స్టెప్ వైజ్ ఫార్మేషన్ కాన్స్టెంట్స్, ఓవరాల్ ఫార్మేషన్ కాన్స్టెంట్స్ రాయమన్నారు అనుకోండి. అప్పుడు నేను ఏం రాస్తాను? ఫస్ట్ CO plus NH3 gives rise to
CO NH3 3+. ఇది K1. అప్పుడు K1 వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? K1 is equal to C ప్రోడక్ట్ ఇది కదా, CO NH3 3+ ప్రోడక్ట్ బై రియాక్టెంట్ CO 3+ NH3. నెక్స్ట్ ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ 1. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం జరుగుతుంది? CO NH3 కి ఇంకొక NH3 వచ్చి యాడ్ అవుతుంది. అప్పుడు K2. ఇదేమవుతుంది? CO NH3 twice 3+. ఇప్పుడు ఫార్మేషన్ K2 స్టెప్ వైజ్ సెకండ్ స్టెప్ ఫార్మేషన్ కాన్స్టెంట్ ఎంత అవుతుంది? K2 is equal to CO NH3 twice 3+ అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ బై ఈ రియాక్టెంట్స్ CO NH3 ప్లస్ 3+ NH3. ఇది K2. నెక్స్ట్ K3 రాసాం అనుకోండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ ఏమవుతుంది? ఇది రియాక్టెంట్ అవుతుంది. CO NH3 twice 3+ ప్లస్ NH3. ఇది థర్డ్ స్టెప్ కదా, K3. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? CO NH3 3 times 3+. ఇప్పుడు K3 వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? K3 is equal to ప్రోడక్ట్ బై CO NH3 3+ ప్రోడక్ట్ బై రియాక్టెంట్స్ CO NH3 twice 3+ ఇది ఇంటూ ఇది NH3. ఇది K3 వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టెప్ ఏమవుతుంది? ఫోర్త్ స్టెప్ కి రియాక్టెంట్ అవుతుంది కదా, CO NH3 3+ ప్లస్ NH3 gives rise to ఇక్కడ K4. ఇక్కడ వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటి? CO NH3 4 times 3+ వస్తుంది. ఇక్కడ K4 వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? K4 is equal to ఇది CO NH3 4 times divided by ఇది CO NH3 3+ into అమ్మోనియా. ఇప్పుడు ఫోర్త్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఏమవుతుంది? ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఇది రియాక్టెంట్ అవుతుంది. CO NH3 4 times 3+ ప్లస్ అమ్మోనియా gives rise to ఇది ఫిఫ్త్ స్టెప్ కాబట్టి K5. CO NH3 5 times 3+. K5 వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? K5 is equal to ఇది బై ఇది 2. CO NH3 5 times 3+ by CO NH3 4 times 3+ into NH3. ఇది K5. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ స్టెప్ ఏమవుతుంది? ఇది రియాక్టెంట్ అవుతుంది. CO NH3 5 3+ plus NH3 gives rise to A6. CO
NH3 6 times 3 plus మనకు కావాల్సిన కాంప్లెక్స్ వచ్చేసింది కదా. ఇప్పుడు K6 వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? K6 is equal to CO NH3 6 3 plus divided by అంటే ఇది by CO NH3 5 3 plus NH3. ఇప్పుడు మనకి K1 K2 K3 K4 K5 K6 వచ్చింది అవునా. వీటిని ఏమంటారు? స్టెప్ వైజ్ ఫార్మేషన్ కాన్స్టెంట్స్ అంటారు. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? ఒక కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్లో ఎన్ని లైగెండ్స్ ఉంటాయో టోటల్గా ఎన్ని లైగెండ్స్ ఉంటాయో అన్ని స్టెప్ వైజ్ ఫార్మేషన్ కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ వైజ్ ఫార్మేషన్ కాన్స్టెంట్స్ నుంచి ఓవరాల్ ఫార్మేషన్ కాన్స్టెంట్ దీన్నే స్టెబిలిటీ కాన్స్టెంట్ అని కూడా అంటారు. వీటిని స్టెప్ వైజ్ స్టెబిలిటీ కాన్స్టెంట్స్ అని కూడా అంటారు. వీటి నుంచి ఓవరాల్ ఫార్మేషన్ కాన్స్టెంట్ రావాలనుకోండి అంటే మనకి బీటా కావాలనుకోండి. బీటా వాల్యూ ఏమవుతుంది? బోర్డు కనపడుతుందా? ఓకే. బీటా వాల్యూ ఏమవుతుంది? K1 ఇంటూ K2 ఇంటూ K3 ఇంటూ K4 ఇంటూ K5 ఇంటూ K6. ఇది బీటా వాల్యూ. ఇప్పుడు K1 వాల్యూ ఎంత? ఇది కదా. CO NH3 3 plus K1 వాల్యూ CO NH3 ఒకటే ఉంది 3 plus by CO 3 plus into NH3. ఇది K1 వాల్యూ. నెక్స్ట్ K2 వాల్యూ ఎంత? ఇంటూ CO NH3 twice 3 plus divided by dot CO ఇది ఇక్కడ వస్తుంది CO NH3 plus 3 plus into NH3. ఇప్పుడు K1 K2 రాశాను. ఇవి అప్ చేశాను. ఇప్పుడు మీరు మనకు వచ్చిన K1 K2 K3 K4 K5 K6ని పక్క పక్కన రాసుకోవాలన్నమాట బీటా రావాలి అంటే. కాబట్టి నేను అది చేస్తున్నాను. బీటా తీసుకున్నాను. దానికి K1 వచ్చి CO NH3 ఒకటే 3 plus divided by CO 3 plus NH3. దానికి అది ఇంటూ CO NH3 twice 3 plus divided by CO NH3 3 plus ఇది ఇక్కడ వచ్చింది ఇంటూ NH3. నెక్స్ట్ K3 వాల్యూ ఎంత? ఇది CO NH3 thrice CO NH3 thrice 3 plus divided by ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ వస్తుంది CO NH3 twice 3 plus into ammonia. Okay. Next K1 వేసాం, K2 వేసాం, K3 వేసాం. నెక్స్ట్ K4 K5 K6 వేయాలి. వేస్తే ఏమొస్తుందో చూద్దాం. ఇక్కడ K4 అంటే CO NH3
4 times 3 plus divided by ఇది ఇక్కడ వస్తుంది CO NH3 thrice 3 plus into ammonia. ఇలా మీరు అలా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే చివరికి మీకు ప్రధానంలో చూస్తే ఇది ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇది ఇది అంటే ఆ ప్రధానంలో కింద అమ్మోనియా మిగులుతాయి. ఇక్కడ మనం K4 వరకు వేసాం కదా, K5 K6 ఇక్కడ కూడా కింద అమ్మోనియాలు మిగులుతాయి, ఎందుకంటే 5 కిందకి కొట్టుకుపోతాయి కదా కాబట్టి. ఓకే, ఇది దీని నెక్స్ట్ ఇక్కడ, ఇది దీని నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొట్టుకుపోతుంది. ఓవరాల్గా మనకి బీటా వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు చివరికి మనకి ఏం మిగులుతుందంటే చివరి కాంప్లెక్స్ మీద ఉన్న 5 మిగులుతుంది. CO NH3 6 3 ప్లస్ డివైడెడ్ బై ఫస్ట్ దానిలో ఇది CO 3 ప్లస్ ఇంటూ అమ్మోనియా 6 మిగులుతాయి, NH3 6. కాబట్టి ఇది ఓవరాల్ ఫార్మేషన్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, NH3 6 times. చార్జ్ లోపల వేసుకోండి, CO2 ప్లస్ NH3 6 times. ఓకే, ఇది బీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు K1 ఇంటూ K2 ఇంటూ K3 ఇంటూ K4 ఇంటూ K5 ఇంటూ K6. వీటిని స్టెప్ వైజ్ స్టెబిలిటీ కాన్స్టెంట్స్ అంటారు, దీన్ని ఓవరాల్ ఫార్మేషన్ కాన్స్టెంట్ అంటారు. సాధారణంగా వీటి వాల్యూస్ నెక్స్ట్ వచ్చి ట్రెండ్స్ ఏంటి, ఎలా ఉంటాయి వీటి వాల్యూస్ అంటే K1 ఇది ఎప్పుడు బీటా ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ K, అది అర్థమైపోతుంది కదా, ఎందుకని కేలన్నీ యాడ్ చేస్తే బీటా వస్తుంది కాబట్టి అది ఓకే. నెక్స్ట్ కేలు ఎలా ఉంటాయి అంటే K1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ K2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ K3 అండ్ సో. ఎందుకనండి అంటే K1 అనేది ఏం జరుగుతుంది, మెటల్ దగ్గరికి ఫస్ట్ లైగెండ్ వస్తుంది. K1 అనేది మెటల్ దగ్గరికి ఫస్ట్ లైగెండ్ వస్తుంది. ఫస్ట్ లైగెండ్ దాని ఇష్టం ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు కదా, మెటల్ మీద లైగెండ్ వెళ్ళడానికి ఎక్కడైనా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అదే 6th లైగెండ్ వచ్చింది అనుకోండి, 6th లైగెండ్ వస్తే ఇక్కడ ఖాళీ ఉంది, 6th లైగెండ్ వస్తుంది, అది ఖచ్చితంగా ఇక్కడికే వెళ్ళాలి. అది నేను ఇక్కడికి వెళ్తానంటే కుదరదు, అంటే 6th లైగెండ్కి ఆప్షన్ ఉండదు అనమాట. 6th లైగెండ్ వచ్చి మెటల్ మీద యాడ్ అవుతున్నప్పుడు అక్కడ K6 అనేది తక్కువ ఉంటుంది, ఆ ఫార్మేషన్ జరగడానికి ఆ లైగెండ్కి ఇష్టం ఉండదు, ఎందుకంటే ఒక ఆప్షనే ఉంటుంది. అదే ఫస్ట్ అనుకోండి, ఫస్ట్ అప్పుడు మన ఇంట్లోకి ఫస్ట్ చుట్టం వస్తున్నప్పుడు హ్యాపీ, అదే 6th వాళ్ళు వస్తున్నారు అనుకోండి మనం ఓపిక అయిపోతుంది కదా, తిట్టుకుంటాం. అలాగే ఫార్మేషన్ కాన్స్టెంట్స్ కూడా స్టార్టింగ్వి ఎక్కువ వాల్యూస్ ఉంటాయి, తర్వాత వెళ్ళే కొద్ది వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. ఎందుకని అంటే దీన్ని దేని ప్రకారం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారంటే స్టాటిస్టికల్ పారామీటర్స్ ప్రకారం. దీన్ని స్టాటిస్టికల్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు, లేదా స్టీరింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు. మెటల్ చుట్టూ క్రౌడీనెస్ పెరిగిపోతుంది 6th లైగెండ్ వచ్చేసరికి, అందుకని ఫార్మేషన్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కూడా తగ్గిపోతుంది. ఓకే, ట్రెండ్స్ ఏంటి, ఫార్మేషన్ కాన్స్టెంట్, స్టెప్ వైజ్ స్టెబిలిటీ కాన్స్టెంట్ లేదా స్టెప్ వైజ్ ఫార్మేషన్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి లాస్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళే కొద్ది తగ్గిపోతుంది. ఎందుకని తగ్గిపోతుంది అంటే లాస్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళే కొద్ది లైగెండ్ సరౌండ్ చేయబడి ఖాళీ ప్లేస్ తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి కొత్తగా వచ్చే లైగెండ్కి ఆప్షన్ తక్కువ ఉంటుంది, అందుకని దాని యొక్క వాల్యూ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇవి స్టెప్ వైజ్ అండ్ ఓవరాల్ ఫార్మేషన్ కాన్స్టెంట్స్. మీరు ఇంకా కొన్ని కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్కి ప్రాక్టీస్ చేయండి. అవి ఏంటి అంటే ఇది చూడండి, PtCl4 2-, ఇది ఒక కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్.
లేకపోతే AgNH3 ప్లస్ దీనికి కూడా ఎన్ని కేలు ఉంటాయి K1 to K4 దీనికి కూడా K1 to K4 ఉంటాయి వాటి నుంచి బీటా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ప్రాక్టీస్ ఓకేనా దీస్ ఆర్ అబౌట్ స్టెప్ వైజ్ అండ్ ఓవరాల్ ఫార్మేషన్ కాన్స్టెంట్స్ అండ్ దేర్ ట్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చింది రేపటి క్లాస్లో వాట్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ది స్టెబిలిటీ అండ్ ఫార్మేషన్ కాన్స్టెంట్స్ అనేది నేర్చుకుందాము ఎక్స్పెరిమెంటల్ ద్వారా వాటిని ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తారో నేర్చుకుందాం ఓకే